السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، نازیہ الہی خان مفسر قرآن، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ آئیے اس کی باتیں سنتے ہیں۔ قرآن پاک کا کوئی بھی زیر زبر اس نے ٹھیک نہیں پڑھا، تفسیر ایسے بیان کر رہی ہے بس ویسی سب غلط تھے، یہ ٹھیک تھی، نہ اس نے پڑھا نہ کبھی پڑھایا، تو کیوں نہ اس کے اوپر فتوے لگیں اور کیوں نہ کہا جائے کہ یہ بی جے پی کی ہی سپورٹر ہے اور ووٹ بینک کرنے کے لیے مسلمان اور قرآن کو اٹھایا ہوا ہے اور پوڈ کاسٹ کرنے والے بھی لگے ہوئے اس میں۔ آئیے دیکھتے ہیں جو آیات نازیہ الہی خان نے پڑھی ہیں انہی آیات کو سیم ٹو سیم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایکسپلین کیا ہے، کیا مطلب ہے اور یہ کہاں فٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد مندنا چیز نے آخر میں واقعی جیسے حسب معمول میں کرتا ہوں اس بار بھی کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 2 ہے 191۔ فَإِن فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں کاٹو اور مارو۔ کیا کہہ رہا ہے اویسی؟ میں نے یہ کیوں سنایا ہے؟ اویسی کیا کہہ رہا ہے؟ امیت شاہ اور موڈی تمہاری مسجدیں چھن لے گا، تمہارا نہیں، ورڈ پکڑیے، یہاں کیا کہہ رہا ہے 2:191 سے یقول سورہ البقرہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری مسجدوں کو، مسجد حرم کو اگر کوئی تم سے چھینے تو تم اس کو کاٹو اور مارو۔ اور اویسی کیا کہہ رہا ہے؟ ڈر بٹھا رہا ہے کہ تمہاری مسجدیں چھن لی جائیں گی، تمہاری خانقاہیں چھن لی جائیں گی، تمہاری مزاریں چھن لی جائیں گی، تمہارے قبرستان چھن لیے جائیں گے۔ وہ کیوں بول رہا ہے؟ اکسانے کے لیے، کیونکہ وہ سیاقول پارہ 2 سورہ البقرہ کی یاد دلا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے دوسرے پر، یعنی وہی بات کہ دنگا بھڑکانے کی کوشش۔ بالکل بالکل بالکل۔ اب آتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ مِن يَدٍ فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ہم اللہ کے تبع فرمان مسلمان ہیں، اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں اس کو نامرادوں کی جگہ ملیں گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور حوالہ دیا جا رہا ہے انہی باتوں کا، اور انہی باتوں کے ذریعہ اکسایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ اب ایک اور ہے جس کو سننا بہت ضروری ہے۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دونہ، یہیں پر رک رہا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق یا یاد و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ ہندو کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ میں پھر سے پڑھ دے رہی ہوں، مومنین مطلب ہم لوگ کیا ہے؟ مومن ہے، مومن مومنات اشرف المخلوقات ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر، اہل ایمان جو ہمارے اسلام والے ہیں، لا الہ والا جو رشتہ جو بول رہا تھا ویسی من سے پرسو، ہم لوگ لا الہ والے ہیں، صرف اللہ کو اور لا الہ کو یاد کر کے سب ہم میرے ساتھ جڑ جاؤ۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافر مطلب آپ لوگ کافر کو اپنا رفیق مطلب دوست یا یاد و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ یہ کیا؟ یہ سورہ آل عمران کہہ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ جس کو پوجتے ہیں، میں میرے اسلام کو مانوں، آپ اپنے بھگوان کو پوجیے، یہ سورہ الکافرون کہہ رہا ہے۔ تو اگر میرا
میری آستھا ردراکش پر ہے، بھگوان رام پر ہے، تو یہ کوئی پاپ تو نہیں ہے، میں کسی کا ریپ تو نہیں کر رہی، کسی کا گھپلا تو نہیں کر رہی. ایمان مکمل ہونا چاہیے مسلمان کا. وہی مسلمان اچھا ہوتا ہے جس کا مکمل ایمان ہوتا ہے. 6-5-51 آیت نمبر دیا تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6-5-51 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال، یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کون سی آیت؟ 6-5-51. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیور. اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے، جو لفظ ترجمہ ہے دوست، فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن. اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن، مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ، یہ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو، کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں. اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم، جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے. تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے، لیکن پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے، پوری آیت ہے کہ اب پریفریبل، بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. سورہ نمبر 109 جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں، نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے، نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم کو ثواب ملے گا. میں انجینئر ہوں. میرا سوال ایک ہے، یہ اپنا ہندوستان میں جو ہے پہلے ہندوازم آیا، بعد میں بدھزم آیا، بعد میں جینزم آیا، اور لاسٹ میں جا کے سکھزم آیا. یہ سب میں کبھی بھی ایسا جھگڑا لفڑا بپڑا کچھ بھی نہیں ہوا. ادھر سے جتنا بھی آیا، جیسے جوئش ہے، بعد میں کرسچنس ہے، بعد میں اسلام ہے، یہ تینوں میں 1400 سال ہونے کے بعد بھی ابھی تک کیوں لڑائی جھگڑے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال، آپ جو ٹیررسٹ کا جو بھی کچھ ڈیفینیشن دیے وہ تو ٹھیک ہے، جان دے دو، مگر ٹیررسٹ لوگ اسلام کو بدنام کرتے. کچھ بھی ہو، آپ اس کے اگینسٹ یہ جو کام کر رہے یہ بہت اچھا ہے. دوسری بات، یہ ابھی جو عراق میں وہ اچھا کام نہیں کیے. کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، ریلیجیس پلیسز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ذرا برابر سے سوال. بھائی صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. پہلا سوال پوچھا ہے کہ ہندوستان میں پہلے ہندو دھرم آیا، ہندوازم آیا، پھر بدھزم آیا، پھر جینزم آیا، پھر سکھزم آیا. لفڑا جھگڑا نہیں ہوا، لیکن یہ جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام میں ہمیشہ جھگڑا ہے. کیوں؟ آپ شاید اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے. آپ نے مہابھارت پڑھی؟ مہابھارت پڑھی آپ نے؟ پوری مہابھارت میں جھگڑا ہی جھگڑا ہے. باقی مذہب کے نہیں، اپنے آپس میں.
अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा। अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मजहब में। और यहां ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए, तुम नपुंसक कब से बन गए? हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट, हाउ हैव यू बिकम इंपॉर्टेंट? वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूंगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूंगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूं हिंदू मजहब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालकर कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो। अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में। अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया। अशोका क्या किया? लाखों लोगों को मारा। आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं। आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है। ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है। आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने? तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे
मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में? हिटलर। हिटलर जूस का कत्ल किया 6 मिलियन, कितने? 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूं, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूद का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूं कि ईसाईयत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हजारों लोग को अपने सिर्फ मजहब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना जरूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका दूसरा सवाल, क्या टेररिस्ट लोग ने, कुछ टेररिस्ट लोग ने इस्लाम को बदनाम किया है और आपने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हक को फैला रहे, अमन को फैला रहे। आप कहते हैं, कुछ हद तक सही कहते, जैसे मैंने कहा कि जो मीडिया जिसे टेररिस्ट कहती है, वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट है वो हमें जानना जरूरी है। कौन से टाइप के टेररिस्ट है, कि वो जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके दिल में दहशत पैदा करे तो सही किस्म के टेररिस्ट है। जैसे भगत सिंह टेररिस्ट था लेकिन अच्छा था, उस तरीके से अगर कोई मुसलमान गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं हक के लिए तो सही है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, कुछ मुसलमान सिर्फ नाम के लिए, और अक्सर लोग समझते, ना ही गैर मुस्लिम, मुसलमान भी समझते हैं, वो जिहाद क्या समझते हैं? अगर कोई भी मुस्लिम किसी वजह से लड़ रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे वो नाम के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, चाहे जमीन के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। ये गलत फहमी है। जिहाद की माने ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जो जंग करता है, चाहे जाती फायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, पैसे के लिए हो, जमीन के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है लफ्ज जहादा से, मीन्स टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। जिहाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में टू फाइट अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, हमारी खुद की गलत नफ्स से झगड़ना, जिहाद करना, उसे कहते सही जिहाद। माशरे को सुधारना को कहा गया जिहाद। जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में लड़ना, उसे कहा गया जिहाद। तो मीडिया इसे गलत फैला रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में टेररिस्ट कौन है जो सही तौर पे मासूम लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, नंबर 1 टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान पे बम फेंक रहा है। ये क्या मर्दानगी है? क्या इसे मर्दानगी कहते हैं? बम फेंक रहा है ऊपर से, और हम देखते हैं किसके लिए इल्जाम लगाते बिन लादेन पे। मैं बिन लादेन का दोस्त नहीं हूं, मैं ये नहीं कहता हूं बिन लादेन अच्छा है कि बुरा है। ओसामा बिन लादेन को मैं मिला नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं हूं, तो ये मैं नहीं कहता हूं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं। लेकिन अगर मान भी लो, जितने प्रूफ है सब गलत है। अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से, आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? 1000 लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास 1000 लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं जानता हूं काफी गलतियां की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज्यादा हो रही है, कई ज्यादा। कौन कर रहा है?
जॉर्ज बुश, ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर 1 टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर 1 है। अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर 1 हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर 1 जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेम्पल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी, कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है, तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे यहाँ से करेंगे भाई। मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है या दिमाग की? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है क्या दिमाग की? दोनों की ज़रूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी, दोनों का कनेक्शन है। दिल की भी ज़रूरत है, दिमाग की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोलो दिल से मैं मानता हूं 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है, आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ, बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रब्बी स्रोली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो। और जो बैरियर है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको ख़त्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज़ है, इसके अंदर सदर का लफ्ज़ होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये 2 मानी है, सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, ख़तमल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब, हिज पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की 2 मानी है, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी ज़बान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान में हम कहते हैं लूनेटिक। लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक का है स्ट्रक बाय अ मून, जो चांद के जरिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेजी में लूनेटिक कहते हैं
पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूं, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिजास्टर। डिजास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज, कोई चीज गलत काम जो होता है, डिजास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिजास्टर की सही मानिए इविल स्टार, इविल सितारा। हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज। सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहाँ है, ये हमारी जो धरती है, जमीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है। सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया, याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया। कहते हैं कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूं। चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, फिर भी डॉक्टर जब अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूं, दिमाग से नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से। अगर आप दिल कहते हैं मैं अंदरूनी चाहत, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते। आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरा मजहब कहता है 2 + 2 3, हाँ मैं दिल से मानता हूं, मान लिया। दिमाग कहता है नहीं, गलत है। तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस्लाम इसीलिए मैंने कहा ऐसा मजहब है जो दोनों जरूरियात पूरी करता है, बॉडी की, जिस्म की भी और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी। ये वाहिद मजहब है जो दिल को भी तसल्ली देता है और दिमाग को भी। बाकी जितने दीगर मसाइब तकरीबन स्पिरिचुअल बात करते, कुरान दोनों टेक्स केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड एज वेल एज द फिजिकल नीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें नाज़िया इलाही खान ने कुरान पाक के दलाइल देकर ओवैसी जी पे क्या किए, बहुत सारे एतराज़ात कर दिए। पहला जवाब ये है, यहाँ पर मैं एक आम सी बात करूँगा ताकि इसको समझ आए। इसने जो बात की वो तो सामने वाले को समझ नहीं आ रही थी कि दुनिया को क्या समझ आएगी, क्योंकि वो इतना दूर की रिलेशन जोड़ी है कि वो समझ ही नहीं आने वाली। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि ये आयत हिंदुओं के बारे में है तो है, कुछ कर सकती हो? कुछ भी नहीं कर सकती तुम। इसकी वजह मैं ये बयान कर रहा हूँ कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई और उस वक्त के अहकाम है। अगर उस वक्त के अहकाम से इस वक्त कोई चीज़ रिलेट करेगी तो हम उसको ले लेंगे और किसी से पूछेंगे नहीं, अल्लाह का हुक्म है। अगर आप इसको गज़वा हिंद से जोड़ें या इन आयत को हिंदुओं को, यानी हिंदू तो इस वक्त इस तरह के बन चुके हैं ना कि बीमार होने से पहले दवाई खाना शुरू कर दी इन्होंने, ठीक है। और तमाम मेडिकल के डॉक्टर्स का ये मुत्तफ़क़ फैसला है, बीमारी से पहले उसकी दवाई नहीं है। समझ में आई ये बात? बीमारी से पहले वाक़ है भाईजान, परहेज़ है भाईजान, किधर हो आप? इसी तरह अगर आपको खौफ है कि मुसलमान ग़ज़वा हिंद करेंगे या इस तरह के कुछ मसाइल करेंगे, तो आप खौफ की वजह से ये करेंगे कि उल्टा मुसलमानों को काट डालेंगे, तो फिर आपको अपने ब्रेन को दुनिया की सबसे ऊंची लेबॉरेटरी में चेक कराने की ज़रूरत है और उसको ठीक करने के लिए एक नई मेडिसिन तैयार करने की ज़रूरत है, जहां आपको पता चले कि आप क्या हैं। आपको कौन समझाएगा? अपने आप को कोई नहीं समझा सकता, सिवाय उस आदमी के जिसके सर में डंडे बड़े हैं, वो समझा सकता है। किसी एक आयत को उसके सियाक व सबाक से अलग करके पेश करना इल्मी दियानतदारी के खिलाफ होता है। ये हम कुरान पाक की तफसीर पढ़ाते हैं अल्लाह के फजल से, उसके उसूल व ज़वाबित बयान कर रहा हूँ। आपने ना पढ़े हैं ना पढ़ा रहे हैं आप, यानी नाज़िया इलाही खान।
قرآن کی آیات اپنے پہلے اور بعد کے مضمون کے ساتھ سمجھی جاتی ہے، نہ کہ ایک جملہ نکال کر. یہ بات یاد رکھیے گا. پیچھے بھی تو 8-10 لائنیں تھیں، وہ بھی نہیں پڑھی. آگے بھی 8-10 لائنز تھیں، وہ بھی نہیں پڑھی. میرے پاس ٹائم نہیں تھا، نہیں تو میں ابھی ساری سمجھاتا. وہ دوسری بات، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سمیت جمہور مفسرین نے واضح کیا کہ سورہ بقرہ کی آیات جنگ کے مخصوص حالات سے متعلق ہیں، عام امن پسند غیر مسلموں کے خلاف نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اکبر بادشاہ قرآن پڑھتا تھا، علماء رکھے ہوئے تھے اس نے، اور وہ سمجھتا تھا قرآن پاک کو. وہ چھوڑتا اتنے ہندوؤں کو. یہ سب سے بڑا وہ ثبوت ہے کہ تم ہندو اسی مقدار میں، اسی کوانٹٹی میں بچے ہوئے ہو جس کوانٹٹی میں اکبر بادشاہ کے، شاہ جہاں کے اور عالمگیر اورنگزیب کے وقت میں تھے، بہادر شاہ ظفر کے وقت میں تھے. انگریز آیا، تم لوگوں کو کاٹ کے گیا ہے، اور جب وہ گیا ایسی دھول چھوڑ کے گیا تمہاری آنکھوں میں، تمہیں آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ اصل گیم کس نے کھیلی ہے. اگر اصل گیم انگریز نے نہ کھیلی ہوتی تو 2 ٹکڑے 3 ٹکڑے نہ ہوتا انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا. آج اگر سارے مسلمان انڈیا کے اندر ہوتے، ٹکڑے نہ ہوتے، تو تم لوگوں کی سٹی گم تھی. ٹکڑے ہو گئے، 25 کروڑ بنگال میں چلے گئے، 25 کروڑ انڈیا میں چلے گئے، کچھ اور سری لنکا وغیرہ میں چلے گئے. انڈیا میں باقی آ کے بچے 25. آپ لوگ 25 بولتے ہو، 40 کروڑ ہیں. اب ان مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ مسلمان تو بڑے وہ دلیر ہیں، ہم انڈینز کو دلیر مسلم کہتے ہیں، اور وہ پریکٹیکل بھی ہیں. لیکن کیا ہوگا جو تم کرنے جا رہے ہو یا کر رہے ہو؟ ان کا ہوگا کیا؟ آج کے وقت میں ایک ہندو لڑکے سے مسلمان لڑکی شادی کر رہی ہے تاکہ نیشنلٹی کا مسئلہ ہو، آس پاس کا مسئلہ ہو، جاب میں مسئلہ نہ ہو، مسئلہ ہی نہ ہو کہیں پہ. ایک مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کر رہا ہے تاکہ میرے لیے مسائل پیدا نہ ہو. آپ بتاؤ. اور یہ ساری زندگی، یہ کیسے مسلم ہے؟ ساری زندگی زنا کریں گے؟ یہ تو ریپ ہے. نکاح ہی نہیں ہوتا. نکاح تو مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے، یہودی اور عیسائی سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کو حضرت عمر نے ہی منع کر دیا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ مت کرو، کرو گے تو ہو جائے گا، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی تربیت ہندو، یہودی اور عیسائیوں کے طریقے پہ ہو رہی تھی. آج بھی جن لوگوں نے عیسائی لڑکیوں سے یا یہودی لڑکیوں سے شادی کی ہیں، 4 بچے یہودی ہیں، 4 عیسائی ہیں، اپنا مسلم ہیں، مسائل ہیں. اگر کسی کو قرآن پر اعتراض کرنا ہو تو پہلے اسے عربی زبان، تفسیر، اسباب نزول و حدیث کا علم ہونا چاہیے. تمہیں تو ساری آیات تم نے اس طرح پڑھی ہیں، پتہ نہیں کتنے جن مر گئے ہوں گے آج، اتنے غلط طریقے سے آیات پڑھی ہیں. صرف ترجمہ پڑھ کر قطعی نتائج نکالنا علمی طریقہ نہیں ہے. یہ آپ سوشل میڈیا پہ ایسا کر ہی نہیں سکتی ہیں جو آپ نے کیا آج. کیا اچھا، اب اس کو کہتے ہیں ہم اونچی دکان پھیکا پکوان. اونچی دکان پھیکا پکوان. بھائی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی اپنے آپ کو نہ قرآن آتا ہے نہ تفسیر ہے، وہ ایسی غلط ہو گیا. اسلام غلط ہو گیا، ہندو ٹھیک ہو گئے. اور نام بڑے اور درشن چھوٹے، اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا. نہ تو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. خالی برتن زیادہ آواز کرتے ہیں. خالی برتن زیادہ آواز کرتے ہیں. نیم حکیم خطرہ جان، یہ نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. عقل کم، دعوے بڑے بڑے، بالکل سچ بات ہے. نازیہ الہی خان صرف بی جے پی کے لیے ووٹ لینے کے چکر میں یہ ایسی بات کر رہی ہے. اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 کے بارے میں. اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے انہیں نکال دو. مکہ سے نکالا تھا، حکم ہوا اب ان کو نکال دو. اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. فتنہ قتل سے بھی، والفتنہ تو اشد من القتل او کما قال. فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، یاد رکھنا. کوئی کسی کو قتل دے چھوٹی بات ہے، لیکن جو دنگا فساد ہندو انڈیا میں کر رہے ہیں یہ قتل کرنے سے بڑھ کر ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ خود وہاں تم سے جنگ نہ کریں. یہ حرم یعنی مکہ کے احترام میں فرمایا، تم پہل نہیں کرنا. اسی وجہ سے آج پاکستان انڈیا کے ساتھ لڑنے میں پہل نہیں کرتا. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرے تو انہیں قتل کرو. پھر ایک بار آپ تم یعنی پہل تو کرو، پھر دیکھو ہوتا ہے کیا. یہی بدلہ ہے کافروں کا. اس آیت کا صحیح مطلب جمہور مفسرین کے نزدیک، اب یہ متفق فیصلہ سارے نالج والے لوگ، اسکالرز وہ بول رہے ہیں
ابن کثیر، امام طبری، امام قرطبی وغیرہ، یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا. یہ اس وقت کا حکم تھا. انہیں مکہ سے نکالا اور ان پر جنگ مسلط کی. صلح حدیبیہ ایک مشہور واقعہ ہے. اس کا حکم ہر غیر مسلم یا ہر ہندو کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا. میں ایز اے مسلم یہ بات کر رہا ہوں اور ایمانداری سے اور دیانتداری سے، ذمہ داری سے کر رہا ہوں. آیت کا تعلق جنگی حالات اور دفاع سے ہے، نہ کہ عام شہروں سے ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، قرآن خود دوسری جنگ پہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کرتے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرو. اب بتاؤ، وہی مکہ کے اندر ایسے لوگ تھے جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے تھے، تم بھی ان سے نہیں لڑو گے. ختم بات یار. اور کیا چاہیے تمہیں اس سے زیادہ واضح؟ مہابھارت کے اندر مذہبی فسادات کی 3 مثالیں ہیں. یہ جو ہے نا ادھر بھارت کے اندر اس نے ہمیں بتایا کہ گجرات میں فسادات ہوئے، دلی میں فسادات ہوئے، بابری مسجد کے انہدام میں فسادات ہوئے. کس نے کیا ہے ذرا بتائیے گا مجھے. دین کی بات سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے یا عقل کی؟ ایک ہندو نے میرے خیال سے بات کی ہے. تو یہاں پر میڈیکلی، لاجیکلی، اسلامی اور جتنا بھی ہمارے پاس اوپینینس ہیں اس سے ہم اس کو واضح کریں گے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے یا اسلام کو سمجھنے کے لیے، خاص کر اسلام کو سمجھنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. دل اور عقل دونوں. کیا صرف تیز عقل انسان کو حق تک نہیں پہنچا سکتی؟ آئنسٹائن بڑا تیز تھا، کافر مر گیا. نیکولا ٹیسلا بڑا تیز تھا، سگنل ایجاد کیے، ریڈیو سگنل ایجاد کیے اور اس کی تھیوریز بنائی، سولر سسٹم کی، سولر پینلز کی، الیکٹرسٹی کی، اور ڈی سی سے اے سی کرنٹ بنایا، سگنل بنائے. بغیر بچوں کے، بغیر بیوی کے، بغیر، یعنی غریب سے غریب تر مر گیا تھیوریز چھوڑ کے. عقل انسان کو نہیں بنا سکتی، کیونکہ عقل دلیل کو سمجھتی ہے جبکہ دل حق کو قبول کرتا ہے. اگر دل ضد، تکبر یا تعصب میں مبتلا ہو تو واضح دلیل ہے کہ بے اثر رہ جاتی ہے. جتنا قرآن یہ پڑھیں گے نا ہندو، ان کو اثر نہیں ہونے والا. ہاں پڑھیں یہ قرآن، کبھی اثر ہو جائے گا. قرآن بار بار دلوں کے زندہ ہونے کی بات کرتا ہے. بہت سے لوگ حقیقت سن لیتے ہیں مگر قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل خواہشات اور تعصب سے بھرے ہوتے ہیں. اس لیے ہدایت دل کو آمادگی سے ملتی ہے. جیسے نازیہ الہی خان. علم کا اصل مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ انسان کے کردار کو بدلنا. جب دل میں اخلاص، عاجزی اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہی علم انسان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے، ورنہ علم بھی محض بحث کا ذریعہ رہ جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے لوگ رسولوں کے معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے. ان کے پاس عقل بھی تھی اور دلائل بھی، مال بھی، مگر دل حق قبول کرنے والا نہیں تھا. اس لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی تھی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے. معجزات دیکھنے کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.